ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता शिवशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी क्षभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्रीकृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपां पुदीर्घस्तमहं प्रपद्ये पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारि कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരി ഓം തത്സത്. നമ്മളിന്ന് വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 15-ാമത്തെ അധ്യായം 107-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്ക്. 111 അപ്പൊ 111ആണോ? ഓക്കെ, സോ 111-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. अतएवायन्द्रमुखे एक कृष्णनाम सेता वैष्णवा करिह तन्हार सम्मान। अतएवायन्द्रमुखे एक कृष्णनाम सेता वैष्णवा करिह तन्हार सम्मान. हरि बोल. अतैव यान्द्रमुखे एक कृष्णा नाम सेता वैष्णवा करे तन्हारा समाना. Hare Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu then finally advised, one who is chanting the Hare Krishna mantra is understood to be a Vaishnava. Therefore, you should offer all respects to him. Chaitanya Mahaprabhu നോട് കുലീന ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഡിവോട്ടീസ് ഭക്തന്മാർ, സത്യരാജ് ഖാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ ചോദിച്ചതിന്റെ മറുപടിയാണ് പറയുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണ് പറയുന്നത്? ആരാണോ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് അവര് വൈഷ്ണവ. Therefore, you should offer all respects to him. അതുകൊണ്ട് അവരോട് അങ്ങനെ മന്ത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്ന എല്ലാവരോടും ആദരവ് കാണിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. In his Upadeshamrita, Srila Rupa Goswami states, Krishnedi yasya giritam manasandriyeta dikshasti chet pranadibhascha bhajantam isham. An advanced devotee should respect a person who has been initiated by a bona fide spiritual master and who is situated on the transcendental platform, chanting the holy name with faith and obeisances and following the instructions of the spiritual master. ഇപ്പോൾ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ രൂപഗോസ്വാമി പ്രത്യേകിച്ചും എടുത്ത് പറയേണ്ട ഏതൊരു ഭക്തിയാണോ ഒരു പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരിക്കുള്ള സമ്പ്രദായത്തിൽ ദീക്ഷ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ ആരാണോ നാമം ജപിക്കുന്നത്, ആരാണോ ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുന്നത്, അവരെല്ലാം ഫോളോയിങ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, അതായത് തൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിച്ച് അത് പ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മളെപ്പോഴും വണങ്ങണം, മാനിക്കണം, ആദരിക്കണം എന്നാണ്. Srila Bhaktivinoda Thakur comments that serving Vaishnavas is most important for householders. വൈഷ്ണവന്മാരെ സേവിക്കുന്നത്
ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്ക് വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്ക് എന്താണ് ഈ ഗൃഹസ്ഥന്മാരുടെ ഒരു പ്രാധാന്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? എന്തുകൊണ്ട് വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസ ആൻഡ് ബ്രഹ്മചാരി എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല? ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നത് വൈഷ്ണവന്മാരെ സേവിക്കേണ്ടത് ഗൃഹസ്ഥന്മാരുടെ ഒരു കർത്തവ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഗൃഹസ്ഥന്മാർ, എന്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള ആശ്രമത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്നില്ല? എന്താണ് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇവിടെ? ഗൃഹസ്ഥന്മാരായിരിക്കും കൂടുതലും മെറ്റീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നല്ലേ പ്രഭു, അതുകൊണ്ടായിരിക്കുമോ? മെറ്റീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വൈഷ്ണവന്മാരെ സേവിക്കണം എന്ന് അവർക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് പുരോഗതി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വൈഷ്ണവരെ സേവിച്ചാലല്ലേ പറ്റുള്ളൂ പ്രഭു. എക്സാക്ട്ലി അതല്ല. മറ്റ് രണ്ട് ആശ്രമത്തിലുള്ളവരെയും സഹായിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട ചെയ്യുന്നവരാണല്ലോ. ഓക്കെ, മറ്റ് 3 ആശ്രമം, ബ്രഹ്മചാര്യം, അതേപോലെ വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം, ഇവർ 3 പേരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ്? ഗൃഹസ്ഥം. അവർക്കാണ് ലക്ഷ്മി, അവർക്കാണ് സമ്പാദ്യമുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർക്ക് സമ്പാദ്യമില്ല. സന്യാസി എല്ലാം വിട്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും വരുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് പ്രസാദം കൊടുക്കുക, അവർക്ക് താമസിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. ബ്രഹ്മചാരികൾക്കും അതേപോലുള്ള ഈ അവസ്ഥ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഗൃഹസ്ഥരുടെ സേവനമാണ്. അവർക്കേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യലി, ഫിസിക്കലി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ നമ്മളെ ആത്മീയമായിട്ട്, സ്പിരിച്വലി നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ആരെ? സന്യാസിമാരും ബ്രഹ്മചാരികളും വാനപ്രസ്ഥം. അപ്പോൾ ഗൃഹസ്ഥന്മാരുടെ ആ ഒരു കർത്തവ്യമാണ് ബാക്കിയുള്ള ഫിസിക്കലി എല്ലാ സേവ ചെയ്യണം, ഫിനാൻഷ്യലി അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതും. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്ന ഹൗസ് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഭക്തിവിനോദ് ഠാക്കൂർ കമന്റ്സ് ദാറ്റ് സെർവിങ് വൈഷ്ണവ ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ഹൗസ് ഹോൾഡേഴ്സ്. അത് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലവർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ സന്യാസിമാർക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല, അവർക്ക് പൈസ സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ മേടിക്കണം, എവിടെയെങ്കിലും ട്രാവൽ ചെയ്യണം, അതിനുള്ള പൈസ ആര് കൊടുക്കണം? ആര് സഹായിക്കേണ്ടത്? സ്പോൺസർ ചെയ്യേണ്ടത് ഗൃഹസ്ഥന്മാർ. So whether a Vaishnava is properly initiated or not is not a subject for consideration. One may be initiated and yet contaminated by the Mayavada philosophy, but a person who chants the holy name of Lord offenselessly will not be so contaminated. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൈഷ്ണവ ചില മായാവത ഫിലോസഫി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. പക്ഷെ അവർ പ്രോപ്പർ ഇനീഷ്യേറ്റ് ആയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ദേ ആർ ഓൺ ദ വേ, ആ പ്രോഗ്രസ് സ്റ്റേജിലാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കണ്ടാമിനേഷൻ പതുക്കെ മാറും. അത് ഒഫൻസ്ലെസ്ലി ആയിരിക്കണം. ഹോളി നെയിം ഓഫ് ദി ലോർഡ് ഒഫൻസ്ലെസ്ലി, ഒഫൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, അപരാധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. വൈഷ്ണവ അപരാധത്തിനെ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? വൈഷ്ണവ അപരാധത്തിനെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യത്തിനോട്. ആർക്കെങ്കിലും അറിയാൻ പറ്റും? പൂന്തോട്ടത്തിൽ കയറിയ യെസ്, ഹാത്തിമത. മതയാനയോടാണ്. കാണിച്ചാൽ ഒരു മതം പിടിച്ച ഒരു ആനയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കണ്ട, അതെല്ലാം അങ്ങനെ ചവിട്ടി മരിക്കും, എല്ലാം കേടുവരുത്തും. അപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം നശിപ്പിക്കും. നമ്മളുടെ ആ അതായത് നമ്മളുടെ ഭക്തിയെ ലതയോടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഭക്തി ലതാ ബീജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാണ്ഡ ഭ്രമിതേ കോന ഭാഗ്യവാൻ ചെയ്യും ഗുരുകൃഷ്ണ പ്രസാദേ പായ ഭക്തി ലതാ ബീജ്. ഭക്തി വൃക്ഷ എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഭക്തി ലത. എന്താണ് ലത എന്നിവിടെ പറയാൻ കാരണം? എന്തുകൊണ്ട് വൃക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല? അത് വളർന്നുകൊണ്ട് പോകേണ്ടത്. ഭക്തി തുടങ്ങുന്നല്ലേ? ഭക്തി ആരംഭിക്കല്ലേ? അല്ല. എന്താ സുഭാഷി മാതാജി എന്താ പറഞ്ഞ? പടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമല്ലോ, അത് വളർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമല്ലോ ഭക്തി. അതുകൊണ്ടാണോ പ്രഭു? വൃക്ഷങ്ങളും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കില്ലേ? എന്നാൽ കൂടുതൽ പടർന്നു പോകുന്നത് ഭക്തിയല്ലേ പ്രഭു? വൃക്ഷങ്ങളൊരു പരിധിക്ക് അറിയില്ല പ്രഭു, പറഞ്ഞു തരൂ. കുഴപ്പമില്ല, നോ പ്രോബ്ലം. എന്താണ് മംഗള മാതാജി എന്താ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു?
ഞാനും പ്രഭുജി അതന്നെയാണ്. അതായത് ലത പറയുമ്പോൾ തലയിട്ടതാണല്ലോ. ഓക്കെ തലയിൽ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും കാണാനുള്ള ചാൻസ് വൃക്ഷമാകുമ്പോ അവിടെ വേര് ഉറച്ചു നിൽക്കില്ലേ. ഓക്കെ ശ്യാമള മാതാജി എന്താണ് അഭിപ്രായം? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തി ലത എന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തി വൃക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ലതയാകുമ്പോ അധികം വേഗം ചൂടേറ്റാലും എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും തളരും. വൃക്ഷാകുമ്പോ കുറച്ചും കൂടി വേരുറച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് തന്നെ തോന്നുന്നു. അല്ല അത് ശരിയാണ് പറഞ്ഞത്. വൃക്ഷത്തിന് വേരുറപ്പുണ്ട്, അതിന് നിൽക്കാം. പക്ഷെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്ത് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, പക്ഷെ എന്താണ് ഉദ്ദേശം അതിന്റെ? ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ഇട്ടല്ലോ ഇനി അത് ഒരു സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് ലതയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ്. എന്താ പറഞ്ഞ മംഗളമാതാജി? എന്താ പറഞ്ഞ? എല്ലാവരുടെയും സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ലതയ്ക്ക് അതാണ് പോയിന്റ് അവിടെ. അതായത് ലത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാണ്ട് വളരാൻ പറ്റില്ല. വൃക്ഷത്തിന് സപ്പോർട്ട് വേണ്ട, അത് നല്ല വേര് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു, അത് വളർന്നു വരും. ലത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോർട്ട് ടെൻഡറാണ്, വളരെ ടെൻഡറാണ്, കോമളമാണ്. അതിന് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാണ്ട് അത് പടരാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെ ഭക്തിയും സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ? അതുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭക്തി ലതാ ബീജ് പറഞ്ഞു, ഭക്തി വൃക്ഷ ബീജ് എന്നല്ല പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോർട്ട് വേണം, മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം. ഒറ്റയ്ക്ക് പറ്റില്ല. നമ്മൾ അസോസിയേഷനിൽ മാത്രമേ ഭക്തി വളരുള്ളൂ. ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ ഭക്തി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല. എത്ര വലിയ കൊലകൊമ്പനായാലും ശരി, ഒരു ദിവസം താഴെ വീഴും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ ടെൻഡറായിട്ടുള്ള, കോമളമായിട്ടുള്ള, സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഭക്തി ലത വളരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വേറെ മരത്തിന്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് വേണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളും ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ട് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന അർത്ഥം. തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മറ്റുള്ള വൈഷ്ണവന്മാരുടെ സഹായം അത്യാവശ്യമാണ്. ഒറ്റയ്ക്ക് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ലത എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ, ആ ഭക്തിലതയെ നമ്മൾ ഫെൻസിങ് ചെയ്യണം, വേലി കെട്ടണം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഫെൻസിങ് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് മറ്റുള്ള വൈഷ്ണവന്മാരും വേണം. പിന്നെ അതിനെ ഫെൻസിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? മാടുകളൊന്നും വന്ന് തിന്നാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. ജപം സത്സംഗം എന്താ പറഞ്ഞ? ജപം സത്സംഗമൊക്കെ അല്ലേ? ജപം സത്സംഗം അത് ഫെൻസിങ് അല്ല. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി. യമനിയമങ്ങൾ, 4 റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. അതിന് നമ്മളാണ് ഫെൻസിങ് പറയുന്നത്. അതായത് 4 റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് അതിന്റെ ഫെൻസിങ്, വേലി. ഒരാളും ഒരു ഇൻട്രൂഡേഴ്സും അതിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോൾ വേലി. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു, നല്ല വളരുള്ളൂ. വെള്ളമില്ലാണ്ട്, വെള്ളം ലൈറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് വളരില്ല. അപ്പൊ അത് എന്താണ്? നേരത്തെ മാതാജി പറഞ്ഞു. യെസ്, ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, നവവിധ ഭക്തി. അപ്പോ ഓക്കെ. പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയെല്ലാം നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് അതിനെ വേലി കെട്ടി, അതിനെ ശരിക്കും വെള്ളവും സൂര്യപ്രകാശം കൊടുത്തു, വളർത്തി. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളൊരു വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്യാണ്. അതിനെ എന്താണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഹാത്തിമത, അതായത് ഒരു മതയാന വന്നിട്ട് അതിനെ മുഴുവൻ ട്രാമ്പിൾ ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കുന്ന തുല്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഭക്തി, ആ കോമളമായിട്ടുള്ള ഭക്തി, സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ടെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തി വളർന്ന് പതുക്കെ വളർന്ന് സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്ത് വളർന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ ചെറിയൊരു അപരാധം ചെയ്താൽ അത് ഒരു മതയാന വന്നിട്ട് അതിനെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുകയാണ്. ചെറിയൊരു വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. അതിനു പുറമെ ഈ നമ്മൾ ആ ഭക്തിലത ബീജിന്റെ കൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ വിളവെടുക്കുന്നുണ്ട്, നെല്ല് അതൊക്കെ അല്ലേ, അതിനിടെ കിള വരും അല്ലേ, അതിന് വീഡ്സ് പറയും. ആ വീഡ്സ് ചെറിയ ഇതിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ശരിക്കുള്ളത് ഏതാ വീഡ്സ്, ഏതാ കിളന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. കുറച്ച് വളരുമ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പഴുതിരുത്തി കളയണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ശരിക്കുള്ള
ആ പ്ലാന്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആ വീഡ്സിനെ എന്താണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്തിനോടാണ്? കാമക്രോധങ്ങളാണോ പ്രഭു? അതോ അസത്സംഗത്തെ ആ, അല്ല അല്ല അല്ല, വീഡ്സ്, അതായത് വീഡ്സ് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ? കള വരും. അതെ, അതായത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നെൽകൃഷി നടത്തുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് വേറെ ചെടികൾ വരും. അതിൻ്റെ പശ മുഴുവൻ ഈ ചെടികൾ വലിച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ അതിനെ ആ കള പറിക്കാന്ന് പറയില്ലേ അല്ലേ? അത് പറിച്ചു കളയും. അപ്പോൾ അതാണ് വീഡ്സ്, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇത് ഈ ഭക്തിലതാ ബീജം ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ വീഡ്സും വരും. അപ്പോൾ ഭക്തി ശോഷിക്കും. എന്താണ് അതിന് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? തെറ്റായ അസോസിയേഷൻ, എന്താ മതി? തെറ്റായ അസോസിയേഷൻസ്, തെറ്റായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻസ്. അതിനുള്ള ശരിക്കുള്ള വാക്കുകൾ എന്താണ്? പൂജ, ലാഭ, പ്രതിഷ്ഠ, കുട്ടിനാട്ടി, നിഷിദ്ധാചാര്യ. കുട്ടിനാട്ടി. ആ, ഓക്കെ. നിഷിദ്ധാചാര്യ, കുട്ടിനാട്ടി, പൂജ, ലാഭ, പ്രതിഷ്ഠ, ഇതൊക്കെയാണ് വീഡ്സ്, കിളകള്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ടെൻഡറായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തിലതാ ബീജ് നമുക്ക് കിട്ടിയ അതിനെ പരിപാലിച്ച് പോഷിപ്പിച്ച് വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര ഈസി അല്ല. ചെറിയൊരു കുട്ടിയെ നമ്മളെ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് ആണ് ആ വളർത്തി വലുതാക്കുന്നത്, അതേപോലെ ഈ ലതയെ നമ്മൾ അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് പരിപാലിച്ചിട്ട് വളർത്തണം. ചിലപ്പോൾ മതയാന വരും, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫെൻസിങ്ങിൽ ആരെങ്കിലും നുഴഞ്ഞു കയറും, ചിലപ്പോൾ കളകൾ വരും അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതിലെല്ലാത്തിനും നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം. അപ്പോൾ ഭക്തിയെ നമ്മൾ പിന്നെ സപ്പോർട്ട്, ആ മരം മുറിച്ചാൽ അതിന് സപ്പോർട്ട് പോയി, അതിന് വളരാൻ പറ്റില്ല. ഏതിനേന് സപ്പോർട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ആ മരത്തിനെ മുറിച്ച് നോക്കൂ, അതിന് വളരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈഷ്ണവ അസോസിയേഷൻ വേണം. അസോസിയേഷനിലെ ഭക്തി വളരുള്ളൂ. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മളുടെ 4 റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്താലേ നമ്മളുടെ ഫെൻസിങ് ആരും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാതെ നുഴഞ്ഞു കയറാതെ നമുക്ക് അതിൽ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ആ ഭക്തിലതാ ബീജിനെ. പിന്നെ കിള, അതതിൻ്റെ പശം മുഴുവനും വലിച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയും സൂക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഭക്തിലതാ ബീജ് ശരിക്ക് വളരുള്ളൂ. എന്നിട്ട് അത് കയറി വളർന്ന് എവിടെ പോവും? എവിടെ വേണ്ടത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെത്തും. അതെങ്ങനെ എത്തുക? കൃഷ്ണപ്രേമത്തിലെത്തും. അതെങ്ങനെ എത്താൻ? ഈ മെറ്റീരിയൽ യൂണിവേഴ്സസ് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യണം, അതിന്റെ കവറിങ്സ് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ 7 കവറിങ് ഉണ്ട്. 7 കവറിങ്, ഓരോ കവറിങ്ങും അതിന്റെ മുമ്പത്തെ കവറിങ്ങിനെക്കാളും 10 ഇരട്ടി തിക്നെസ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കവറിങ് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കയറിയിട്ട് പോകണം സ്പിരിച്വൽസ് കയ്യിലേക്ക്. അപ്പോൾ അത് അത്ര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. വളരെ ടെൻഡറായിട്ടുള്ള ഈ ഭക്തിലതാ ബീജിനെ അതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടേ ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഈസി അല്ല. സോ വി ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ. ചെറിയൊരു പിഴ മതി അത് നശിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ കരിയത്. ഭക്തിലത കരിയും. പിന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ചാൻസ്, അവസരം കിട്ടുന്നത് എത്ര ജന്മം കഴിഞ്ഞിട്ടാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. Okay, so a properly initiated Vaishnava may be imperfect, but one who chants the holy name of Lord offenselessly is all perfect. Okay, അപ്പോൾ വൈഷ്ണവന്മാര് ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ നമ്മളെ അപരാധമില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലിയാൽ പതുക്കെ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും പെർഫെക്റ്റ് ആവും. Although he may apparently be a neophyte, പുതിയ ഒരു തുടക്കക്കാരനായിരിക്കാം, he still has to be considered a pure unalloyed വൈഷ്ണവ. അപ്പം നമ്മൾ ഇവരെ തുടക്കക്കാരൻ, അവരൊന്നും അറിയില്ല, ഇഗ്നോർ ഹിം ആണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അവർ ഇഗ്നോർ ഹെയർ പറയാൻ പാടില്ല. അവരെയും ഒരു വൈഷ്ണവനായിട്ട് കാണണം. അപ്പോഴാണ് അവർക്കും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ വരുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ സീനിയർ വൈഷ്ണവന്മാർ ജൂനിയർ വൈഷ്ണവന്മാരോട് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എങ്ങനെ ഇൻസ്പിറേഷൻ വരിക? ഒരാൾക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ വരില്ല ഇവിടെ നിൽക്കാൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരെയും ആ ആദരവോട് കൂടിയിട്ട്
ഒരു വൈഷ്ണവനായിട്ട് കാണണം. ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, തുടക്കക്കാരാണ്, ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മൾ അതിനെല്ലാം അവഗണിച്ച് അവർക്ക് നല്ലത് മാത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെയും കൂടിയും ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരണം. സോ ദിസ് ഈസ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ഇതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. ഓ, തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഓക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുക, അവരുടെ നല്ല വശം മാത്രം കാണുക. നമ്മളും ഒരു ഇനീഷ്യൽ നിയോഫൈറ്റ് സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, നമ്മുടെ നിയോഫൈറ്റ് സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് അല്ല ഇവിടെ കണക്കാക്കുന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഞാൻ 10 കൊല്ലമായി, ചില ആൾക്കാർ 20 കൊല്ലമായി, ചില ആൾക്കാർ 30 കൊല്ലമായി. ആ സീനിയോറിറ്റി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നിയോഫൈറ്റ് സീനിയർ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ആ സീനിയർ വെറും കൊല്ലം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആചരണം കൊണ്ടുള്ളത്. ഒരു വ്യക്തി ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ആചരണമായിട്ട് നല്ല ബിഹേവിയറിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, അതിനുള്ള സുഹൃതി ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഒരു വ്യക്തിക്ക് 10 കൊല്ലം 20 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും അതേപോലെ ആയിരിക്കും അധികം വ്യത്യാസം, കാരണം വെച്ചാൽ സുഹൃതി ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒരു ഭക്തനെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്നത് അവരുടെ ആചരണം കൊണ്ടാണ് മെയിനായിട്ട്. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പിന്നെയും നോക്കാം. ഒരു സീനിയോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ബൈ ഇയേഴ്സ്. നമ്മൾ കൊല്ലത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ നമ്മൾ വെറും സീനിയോറിറ്റി എടുത്താൽ പാടില്ല. അവരുടെ ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അവർ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള പെരുമാറ്റം, ഓക്കെ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോടുള്ള ആ സ്നേഹം, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ നോക്കണം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് എത്ര ചെറിയ ഒരു വൈഷ്ണവനാണ്, ഇപ്പോൾ തുടക്കക്കാരനും ശരി, അവനെയും നമ്മൾ ഒരു വൈഷ്ണവനായിട്ട് കാണണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ടെക്സ്റ്റ് 112. खंडेर मुकुंद दासा श्री रघुनंदन श्री नरहरि ए मुख्य तीन जन. खंडेर मुकुंद दासा श्री रघुनंदन श्री नरहरि ए मुख्य तीन जन. हरे कृष्ण. ಕಂಠೇರ ಮುಕುಂದ ದಾಸ ಶ್ರೀ ರಘುನಂದನ ಶ್ರೀ ಹರ ಹರಿ ಎ ಮುಖ್ಯ ತೀನ ಜನ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. Shri Chaitanya Mahaprabhu then turned his attention to 3 persons: Mukundadasa, Raghunandana, and Sri Narahari, inhabitants of the place called Khanda. Okay, Khanda എന്നുള്ള ഗ്രാമത്തിലെ 3 പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഓരോരുത്തരെയും വിട പറയുകയാണ് ആര്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അവരെല്ലാം തിരിച്ച് നവദ്വീപിലേക്കും അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. രഥയാത്ര എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ കാണുന്നത് മുകുന്ദദാസ, രഘുനന്ദന ആൻഡ് ശ്രീ നരഹരി സർക്കാർ. ഓക്കെ, മുകുന്ദദാസയും രഘുനന്ദന്റെയും കാര്യം അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആരാണ് മുകുന്ദദാസ, രഘുനന്ദന? ആരെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? മുകുന്ദദാസ അച്ഛനും രഘുനന്ദനും മകനുമാണ്. രഘുനന്ദന്റെ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. അതായത് മുകുന്ദദാസ ഡെയ്റ്റി വർഷിപ്പ് ചെയ്യുക, വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യുന്ന, എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എവിടെ പോകേണ്ട കാര്യം വന്നപ്പോൾ തൻ്റെ മകനായിട്ടുള്ള രഘുനന്ദനോട് പറഞ്ഞു, ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ, ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഡെയ്റ്റി ആരാധന ചെയ്യണം. അതായത് ആരതിയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന് ഭോഗം കൊടുക്കണം. അതൊക്കെ തയ്യാറാക്കി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പോയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ഇതെല്ലാം ശരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് പ്രകാരം ചെയ്യണമെന്ന് ഭോഗം ഓഫർ ചെയ്യാനും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം അച്ഛൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ രഘുനന്ദന മകൻ, ചെറിയ മകനാണ്, 4-5 വയസ്സായിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ. അപ്പോൾ അന്ന് പ്രസാദം ഓഫർ ചെയ്തു, ഭോഗം ഓഫർ ചെയ്തു. ഭോഗം ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനോട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ഉണ്ട് കഴിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ കഴിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് അറിയാൻ തുടങ്ങി, അയ്യോ അച്ഛൻ വന്ന് എന്നെ ചീത്ത പറയും, അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് വന്ന് കഴിക്കണേ. വീണ്ടും വീണ്ടും കരഞ്ഞ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാന് കരുണ തോന്നി, ഭഗവാൻ വന്നത് കഴിച്ചു. ഭഗവാൻ വന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പ്ലേറ്റ് കാലിയാക്കി. അച്ഛൻ തിരിച്ചു വന്നു. തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ഭഗവാന് ഭോഗമൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്തോ? കൊടുത്തു. എവിടെ പ്രസാദം? എവിടെ? എന്ത് പ്രസാദം? അതൊക്കെ ഭഗവാൻ കഴിച്ചു. ഭഗവാൻ കഴിക്കേ? ഇത്ര കാലം ഞാൻ ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല, അതേപോലെ എനിക്ക് പ്രസാദം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇല്ലില്ല അച്ഛൻ, ഞാൻ നുണയല്ല പറയണത്, ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കഴിച്ചു. ഞാൻ കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു, ആദ്യം കഴിച്ചില്ല, പിന്നീട് ഞാൻ കരഞ്ഞു, വീണ്ടും കരഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ വന്നത്, കഴിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ കഴിച്ചു പോയി, അങ്ങനെ നടക്കാൻ വഴിയില്ലല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിന് ആകെ അത്ഭുതമായി.
എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് പക്ഷെ കുട്ടി നുണയല്ല പറയുന്നത് സംശയം. പക്ഷെ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം പിന്നെ ഓക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും പിറ്റേ ദിവസം പുറത്തേക്ക് പോവാണ് എന്ന് വീണ്ടും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പുറത്ത് പോയില്ല, അദ്ദേഹം ഒളിഞ്ഞു നിന്നു എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വീണ്ടും മുകുന്ദദാസൻ ഇതേപോലെ ലഡ്ഡു അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ വരുന്നില്ല. വീണ്ടും കരഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാൻ വന്ന് ലഡ്ഡു എടുത്ത് കടിച്ചിട്ട് അപ്പോഴേക്കാണ് രഘുനന്ദൻ അവിടുന്ന് കാണുന്നത്. ഉടനെ ലഡ്ഡു പകുതി കടിച്ചു വെച്ചത് അവിടെ വെച്ച് പോയി. അപ്പം മനസ്സിലായി, അതായത് മുകുന്ദദാസ് അച്ഛൻ അത് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ഭഗവാനെ ഉപാസിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ ദർശനം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ. കാരണം ഇവിടെ രഘുനന്ദൻ പറഞ്ഞ അത്രയും ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിച്ചു. മറ്റേ മുകുന്ദദാസനെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവിടെ ദർശനം കൊടുത്തില്ല. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഇവർ രണ്ടുപേരും വരുന്ന സമയത്ത് മുകുന്ദദാസനും രഘുനന്ദനും ആരാണ് അച്ഛൻ ആരാണ് മകൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതറിഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പോ എനിക്ക് ശരിക്ക് ഈ കൃഷ്ണ കോൺടെസ്റ്റില് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വഴി കാട്ടി തന്നത് എൻ്റെ മകനാണ്. അപ്പൊ രഘുനന്ദൻ അവനാണ് അച്ഛൻ, ഞാൻ മകനാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ. അപ്പൊ അതാണ് മുകുന്ദദാസിന്റെയും രഘുനന്ദന്റെയും ഇത്. സോ ആൻഡ് ശ്രീ നരഹരി ഠാക്കൂർ സർക്കാർ, ഇൻഹബിറ്റൻസ് ഓഫ് ദ പ്ലേസ് കോൾഡ് ഖണ്ഡ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവരൊക്കെ വരുന്നത്. മുകുന്ദദാസരെ പൂച്ചേ സച്ചിരനന്ദന തുമി പിതാ പുത്ര തോമാര ശ്രീ രഘുനന്ദന. ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അതില്. മുകുന്ദദാസരെ പൂച്ചേ സച്ചിരനന്ദന തുമി പിതാ പുത്ര തോമാര ശ്രീ രഘുനന്ദന. पूछे सचरा नंदना तुम्ही पिता पुत्र तुम्हारा श्री रघुनंदना. Hare Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu, the son of Mother Sachi, next asked Mukundadasa, you are the father and your son is Raghunandana, is that so? Chaitanya Mahaprabhu ചോദിക്കുകയാണ് മുകുന്ദദാസന്, നീയാണ് അച്ഛൻ, രഘുനന്ദനൻ മകനല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ആരെ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അറിയാം, നന്നായിട്ട് അറിയാം. പക്ഷെ അവിടെ ചോദിക്കുക എങ്ങനെയാണ്? കീബ രഘുനന്ദന പീതാ തുമി താരതനയ നിശ്ചയ കരിയകഃ യൗക സംശയ. കീബ രഘുനന്ദന പീതാ തുമി താരതനയ നിശ്ചയ കരിയകഃ യൗക സംശയ. कृपा रघुनंदना पिता तुम्ही सारा तनया निश्चय करिया कहा युग संशया. Oh, or is Srila Raghunandana your father and you are his son? തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ്. രഘുനന്ദനാണോ അച്ഛൻ അതോ നിങ്ങളാണോ മുകുന്ദദാസാണോ മകൻ? പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ ദ ഫാക്ട്സ് സോ ദാറ്റ് മൈ ഡൗട്ട്സ് വിൽ ഗോ അവേ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയാണ്, ഏതാണ് ശരിക്കുള്ളത്, ഏതാണ് സത്യം എന്ന് പറയണം, എന്നാൽ എൻ്റെ സംശയങ്ങള് നിവാരണം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത്. മുകുന്ദ കഹേ രഘുനന്ദന മോര പിതായ ആമി താരപുത്ര യെ അമര നിശയ. മുകുന്ദ കഹേ രഘുനന്ദന മോര പിതായ ആമി താരപുത്ര യെ അമര നിശയ. मुकुंद काहे रघुनंदन मोरा पिता हया आमी तारा पुत्राय हमारा निश्चया. Mukunda replied, Raghunandana is my father and I am his son. That is my decision. എന്താണ് മുകുന്ദ പറഞ്ഞത്? അച്ഛൻ പറയാണ്, മകനാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ, ഞാൻ അവന്റെ മകനാണെന്ന്. ദിസ് ഈസ് മൈ. എന്താണ് കാരണം? എനിക്ക് ശരിക്കുള്ള ആത്മീയ തലത്തിലേക്കുള്ള വഴി കാണിച്ചു തന്നത് ആരാണ്? എൻ്റെ മകനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഹീസ് മൈ ഫാദർ, ഹീസ് മൈ സീനിയർ. എൻ്റെ വഴികാട്ടി അദ്ദേഹമാണ്. ആര്? തൻ്റെ മകൻ. അതുകൊണ്ട് രഘുനന്ദന ഇസ് മൈ ഫാദർ ആൻഡ് ഐ ആം ഹിസ് സൺ. ദിസ് ഈസ് മൈ ഡിസിഷൻ എന്നിവിടെ മുകുന്ദ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. ആമസബാര കൃഷ്ണ ഭക്തി രഘുനന്ദന ഹൈതേ അത ഏവ പിത രഘുനന്ദന അമര നിശ്ചിതേ. ആമസബാര കൃഷ്ണ ഭക്തി രഘുനന്ദന ഹൈതേ അത ഏവ പിത രഘുനന്ദന അമര നിശ്ചിതേ. मामा सबारा कृष्ण भक्ति रघुनंदन हते अतैव पिता रघुनंदन हमारा निश्चिते. All of us have attained devotion to Krishna due to Raghunandana. Therefore, in my mind, he is my father. അപ്പൊ എന്താണ് മുകുന്ദദാസ് പറയുന്നത്? എല്ലാവരും, നമ്മുടെ അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോടുള്ള ഭക്തി കിട്ടിയത് രഘുനന്ദൻ കാരണമാണ്. ഈ എപ്പിസോഡ് ഓക്കെ, അത് കാരണമാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ അവനാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ, അതായത് മകനാണ് അച്ഛൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വഴികാട്ടിയെന്നുണ്ട്.
सुनिए हर्षे कहे प्रभु कहिला निश्चया यान्हा हाइते कृष्णा भक्ति से गुरु हया सुनिए हर्षे कहे प्रभु कहिले निश्चया यान्हा हाइते कृष्णा भक्ति से गुरु हया स्तुनि हर्ष काहे प्रभु कहिले निश्चया याना हाइते कृष्ण भक्ति से गुरु हाया. Hearing Mukundadasa give this proper decision, Sri Chaitanya Mahaprabhu confirmed it, saying, yes, it is correct. One who awakens devotion to Krishna, certainly the spiritual master. ആരാണ് സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ? ആരാണോ കൃഷ്ണ ഭക്തി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണർത്തുന്നത് അവരാണ് നമ്മുടെ ഗുരു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് അച്ഛനായാലും ശരി മകനായാലും ശരി. ഭക്തേരാ മഹിമ പ്രഭു കഹിത്തെ പായ സുഖ ഭക്തേരാ മഹിമ കഹിത്തെ ഹായ പഞ്ചമുഖ भक्तेरा महिमा प्रभु कहिते पाय सुखा भक्तेरा महिमा कहिते हाया पंचमुखा. भक्तेरा महिमा प्रभु कहिते पाया सुगा भक्तेरा महिमा कहिते हाया पंचमुखा. Hare Krishna. Shri Chaitanya Mahaprabhu became very happy just to speak of the glories of his devotees. Indeed, when he spoke of their glories, it was as if he had 5 faces. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ ഭക്തന്മാരെ പുകഴ്ത്തുക, ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുക, സ്തുതിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് 5 മുഖമുള്ള പോലെയാണെന്ന്. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ ഈ ഒരു നാവ് മാത്രം പോരാ, കോടിക്കണക്കിന് നാക്കുകൂടെ വേണം, അതേപോലെ കോടിക്കണക്കിന് ചെവിയുമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഒരു നാവ് പോരാ, ഒരു ഫേസ് പോരാ, 5 ഫേസ്. ഭക്തന്മാരെ പുകഴ്ത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് അത്രയും ഇഷ്ടമാണ് ഭക്തന്മാരെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തി ഗണേ കഹേ സുന മുകുന്ദേര പ്രേമ നിഗൂഢ നിർമ്മല പ്രേമ ഏന ദഗ്ധ ഹേമ. ഭക്തി ഗണ കഹേ സുന മുകുന്ദേര പ്രേമ നിഗൂഢ നിർമ്മല പ്രേമ ഏന ദഗ്ധ ഹേമ. ഭക്തഗണ കഹേ സുന മുകുന്ദ പ്രേമ നിഗൂഢ നിർമ്മല പ്രേമ ഏന ദഗ്ധ ഹേന. Sri Chaitanya Mahaprabhu then informed all his devotees, please hear about Mukunda's love of Godhead. It is very deep and pure love and can only be compared to purified gold. Chaitanya Mahaprabhu മറ്റുള്ള അസോസിയേറ്റ്സിനോട് പറയാണ് മുകുന്ദദാസിന്റെ ആ കൃഷ്ണ പ്രേമത്തിനെ പറ്റിയിട്ട്. അപ്പൊ അതിനെ എന്താണ് പ്യൂരിഫൈഡ് ഗോൾഡ്, 24 കാരറ്റ് ഗോൾഡിനോട് ആണ് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ യാതൊരു അലോയില്ല, അൺഅലോയ്. എന്താണ് ഗോൾഡിനെ പ്യൂരിഫൈഡ് ഗോൾഡിന് എന്ന് പറയുന്നത്? പ്യുവർ ഗോൾഡ്, 24 കാരറ്റ്. കാരണം തങ്കം അതില് കൂട്ടില്ല, അൺഅലോയിഡ് ആണ്. സാധാരണ നമ്മൾ ഓർണമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ 22 കാരറ്റ്, 21 കാരറ്റ്, 12 കാരറ്റ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കൂട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സിൽവറോ കോപ്പറോ മറ്റുള്ള മെറ്റൽ കൂട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ മുകുന്ദദാസിന്റെ ആ ഭക്തി പ്യുവർ ഗോൾഡിനോടാണ് ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അൺഅലോയിഡ്. बाह्ये राजा वैद्य इन्हो कार्य राजा सेवा अंतरे कृष्ण प्रेम इन्हारा जानी बेका केवा. बाह्ये राजा वैद्य इन्हो कार्य राजा सेवा अंतरे कृष्ण प्रेम इन्हारा जानी बेका केवा. ബാഹ്യേ രാജാ വിദ്യ ഇഹോ കാരേ രാജാ സേവ അന്തര കൃഷ്ണ പ്രേമ ഇൻഹാര ജാനി ബേഗ കേവ. Mukundadas externally appears to be a royal physician engaged in governmental service, but internally there's a deep love for Krishna. Who can understand his love? മുകുന്ദദാസിന് എക്സ്റ്റേണലി അദ്ദേഹം ഒരു വൈദ്യനായിരുന്നു, ഫിസിഷ്യനായിരുന്നു, ഗവൺമെന്റ് സർവീസ് ചെയ്യായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്റേണലി അദ്ദേഹം ഒരു പരമഭക്തനായിരുന്നു. ഇത് ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. Unless Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu discloses the fact, no one can understand who is actually a great devotee of the Lord engaged in his service. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് അന്തര്യാമിയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പൊ ആര് എക്സ്റ്റേണലി ഇന്റേണലി എന്താണ് എല്ലാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ബാഹ്യത്തില് എക്സ്റ്റേണലി നമ്മൾ എങ്ങനെ പെരുമാറിയും ശരി, നമ്മളുടെ ഇന്റേണൽ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബാഹ്യമായിട്ട് എന്ത് തന്നെ മുഖംമൂടി അണിഞ്ഞാലും ശരി, അതിന്റെ ഉള്ളിലെ ആളാരാണെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഭഗവാൻ അറിയാൻ പറ്റും. So it is therefore said in the Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 23.39, Tantra Vakya Kriya Mudra Vitneha Na Bhujaya. Even the most perfect and learned scholar cannot understand
Vaishnava's activities. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ലേണഡ് പെർഫെക്റ്റ് വൈഷ്ണവനും മറ്റുള്ളൊരാളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. Vaishnava may be engaged in governmental service or in a professional business, so that externally one cannot understand his position. Internally, however, he may be a Nitya Siddha Vaishnava, that is, an eternally liberated Vaishnava. Externally, Mukunda Dasa was a royal physician, but internally, he was the most liberated Paramahamsa devotee. Chaitanya Mahaprabhu തന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യണം മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരെ. ഓരോ ഭക്തന്മാരുടെയും ക്വാളിറ്റീസ് അവിടെ എടുത്ത് ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവരുടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മുകുന്ദദാസിനെ ലിബറേറ്റഡ് വൈഷ്ണവ എന്ന് പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ലിബറേറ്റഡ് വൈഷ്ണവ എന്നെടുത്ത് പറയാം? കാരണം ലിബറേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ, ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എറ്റേണലി ലിബറേറ്റഡ് വൈഷ്ണവ. അപ്പൊ അവിടെ വൈഷ്ണവ എന്ന് സ്പെസിഫിക്കലി എടുത്ത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? eternally liberated എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്? എന്താണ്? വിഷ്ണുവിനെ സേവിച്ച് എല്ലാ വൈഷ്ണവന്മാരുണ്ടല്ലോ. ബ്രാഹ്മണനെക്കാട്ടിലും ഉയർന്നത് അങ്ങനെതാണോ? എന്താ പറഞ്ഞ? ബ്രാഹ്മണന്മാരെക്കാട്ടിലും ഉയർന്നത് അല്ല. ഓക്കെ, വൈഷ്ണവ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ലിബറേഷൻ, ഈവൻ ഇമ്പേഴ്സണൽ ലിബറേഷനും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്ന് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വൈഷ്ണവന്മാരുടെ ലിബറേഷൻ പറഞ്ഞാൽ അവര് സേവനം ചെയ്യുന്നു. ലിബറേറ്റഡ് അവർക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോളാണ്. ആർക്ക്? ഇമ്പേഴ്സണലിസ്റ്റ്, മായാവാദികൾക്ക്. വൈഷ്ണവന്മാർക്ക് ലിബറേഷൻ അല്ല, വൈഷ്ണവന്മാർക്ക് എറ്റേണൽ സേവയാണ്. അതുകൊണ്ട് വൈഷ്ണവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ആൾറെഡി ലിബറേറ്റഡ് ആണ്, പ്ലസ് ദേ കണ്ടിന്യൂ ടു ഡു സർവീസ് ഈവൺ ഇൻ ദ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ്. അവർ ഇവിടെ മാത്രമല്ല. ഇപ്പോൾ വൈഷ്ണവന്മാർക്ക് മീൻസും ഗോൾ, അതായത് അതിൻ്റെ പാത്ത്, അതേപോലെ ഗോൾ, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, രണ്ടും സേവനമാണ്. മറ്റേ മായാവാദ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവരുടെ മീൻസ് സേവനമായിരിക്കാം ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ, അതായത് ഇമ്പേഴ്സണൽ ബ്രഹ്മനെ കിട്ടാൻ. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ലിബറേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് സേവയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വൈഷ്ണവ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇമ്പേഴ്സണൽ ആ ലിബറേഷനെ പറ്റിയിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ലിബറേറ്റഡ് വൈഷ്ണവ എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്ത് പറയുന്നത്. സോ എക്സ്റ്റേണലി അതെ. സാധ്യം സാധനയാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? എന്താ പറഞ്ഞ? സാധന അതാണോ? അല്ല, ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് ഇംപേഴ്സണൽ ലിബറേഷൻ അല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായി? ഇംപേഴ്സണൽ ലിബറേഷൻ അല്ല. ഈ ലിബറേഷൻ, വൈഷ്ണവന്മാരുടെ ലിബറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേവനം. മറ്റവർക്ക് ലിബറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സേവനം ഇല്ല, മുക്തിയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മായാവാദ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക്. ക്ലിയർ അല്ല മാതാജി, കേൾക്കുന്നില്ല ശരിക്കും. ഇവിടെയും സേവനം അവിടെയും സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ സേവനത്തിലൂടെ അൾട്ടിമേറ്റ് സേവനത്തിലെത്തുന്നു, മറ്റത് സേവനത്തിലൂടെ ബ്രഹ്മൻ റിയലൈസേഷനിലെത്തുന്നു. ഓക്കെ മാതാജി? So externally Mukundadasa was a royal physician, but internally he was the most liberated Paramahamsa devotee. Most liberated Paramahamsa devotee, not impersonal liberated person. Most liberated Paramahamsa devotee. Sri Chaitanya Mahaprabhu knew this very well, but ordinary men could not understand. അപ്പോൾ ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അറിയാം, മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഇത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത്. മുകുന്ദദാസിന്റെ ആ ഒരു greatness. For the activities and plans of a Vaishnava cannot be understood by ordinary men. സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവരെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. However, Sri Chaitanya Mahaprabhu and his representative understand everything about a devotee, even though the devotee may externally pretend to be an ordinary householder and professional businessman. അതുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ
റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്, അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭക്തന്മാരെ പറ്റിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് അറിയാൻ പറ്റും. ഡിവോട്ടി മേ എക്സ്റ്റൻലി പ്രിറ്റൻഡ് ടു ബി ഓർഡിനറി. ഭക്തന്മാര് സാധാരണ വ്യക്തികളെ പോലെ അവര് അഭിനയിക്കുമായിരിക്കാം, പക്ഷെ എങ്കിലും അവർക്ക് ആ ഭക്തന്മാരെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും അവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് അല്ലാതെ ഭക്തന്മാർക്കും അറിയാൻ പറ്റും. ഏകാദീനാം ലേച്ച രാജാരാ ഉച്ചാതുംഗീതേ ചികിത്സാരാ ബാത് കഹേ തൻഹാര അഗ്രീതേ. ഏകാദീനാം ലേച്ച രാജാരാ ഉച്ചാതുംഗീതേ ചികിത്സാരാ ബാത് കഹേ തൻഹാര അഗ്രീതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. एकादीना में निचा राजा जा ऊंचा तनी दे चिकित्सारा बदका है तन्हारा अग्रिदे. അപ്പൊ മുകുന്ദദാസന് എൻ്റെ ഒരു കഥ പറയാണ് ഇപ്പോൾ. അതായത് ഒരു മ്ലേച്ഛ രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ നടന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. One day, Mukundadasa, the royal physician, was seated with the Muslim king on a high platform and was telling the king about medical treatment. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഫിസിഷ്യനാണ്, വൈദ്യനാണ്. അപ്പോൾ മുസ്ലിം രാജാവിന് എന്തോ അസുഖം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി. വിത്ത് ദ മുസ്ലിം കിങ് ഓൺ ഹൈ പ്ലാറ്റ്ഫോം, അദ്ദേഹം ഉയർന്ന സ്ഥലത്തിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് വാസ് ടെല്ലിങ് ദ കിങ് അബൌട്ട് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ശുശ്രൂഷയെ പറ്റിയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പറ്റിയിട്ട് പറയായിരുന്നു. ഏന കാലേ ഏക മയൂര പുച്ഛേര ആദാനി രാജ ശിരോപരി ധരി ഏക സേവകാനി. ഏന കാലേ ഏക മയൂര പുച്ഛേര ആദാനി രാജ ശിരോപരി ധരി ഏക സേവകാനി. एना काले एका मयूरा पुथेरा आदानी राजा सिरु परिदारे एका सेवेका आदि. ആർക്കെല്ലാം അറിയോ ഈ സ്റ്റോറി? അറിയോ? അതായത് ആ സമയത്ത് ട്രീറ്റിന്റെ സമയത്ത് ഒരു പീകോക്ക് ഫെദർ കണ്ടു. ആര്? മോഹൻദാസ്. അദ്ദേഹം മോഹാത്സ്യപ്പെട്ട് വീണു. ഇത് പറയുന്നുണ്ട്, നോക്കാം എന്താണ് പറയുന്നത്. While the king and Mukundadasa was conversing, a servant brought a fan made of peacock feathers to shade the king's head from the sun. Consequently, he held the fan above the king's head. അപ്പോൾ ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സേവകൻ പീകോക്ക് ഫെദർ കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാൻ വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മീതെ വേണ്ടിയിട്ട് ചൂടത്തുനിന്ന് ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു നോക്കാം. സിഖി പീച്ച ദേഖി മുകുന്ദ പ്രേമാവിഷ്ട ഹൈലാം അതി ഉച്ച തുങ്കി ഹൈതേ ഭൂമിതേ പാടിലാം. സിഖി പീച്ച ദേഖി മുകുന്ദ പ്രേമാവിഷ്ട ഹൈലാം അതി ഉച്ച തുങ്കി ഹൈതേ ഭൂമിതേ പാടിലാം. सेकी पीछा देखी मुकुंदा प्रेमा विष्टा हैला आदि ऊंचा तुंकी हैते भूमि ते पाडीला. Just by seeing the peacock feathered fan, Mukundadasa became absorbed in ecstatic love of Godhead and fell from the high platform onto the ground. അപ്പോൾ ആ പീകോക്ക് ഫെദർ മയിൽപീലി കണ്ടേ ഉള്ളൂ. മുകുന്ദദാസ അതിന് ആ ഒരു ഭാവാവശ്യത്തിൽ പോയിട്ട് അദ്ദേഹം മോഹാത്സ്യപ്പെട്ട് താഴെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വീണെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ. ഭഗവാനെ ജസ്റ്റ് ഓർമ്മിച്ചുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ ആ പീലി കണ്ടുള്ളൂ. അത് കണ്ട ഉടനെ ആ ഒരു ഭാവുക് സ്റ്റേജിലെത്തിയിട്ട് മോഹാത്സ്യപ്പെട്ട് വീണു എന്നാണ് പറയുന്നത്. രാജാരാജ്ഞാന വൈദ്യരാഹ ഇല മരണം ആപനെ നാമീയ തബേ കരയില ഛേദന. രാജാരാജ്ഞാന രാജവൈദ്യരാഹ ഇല മരണ ആപനെ നാമീയ തബേ കരയില ഛേദന. राजा राजाना राजा वैदेरा हैला मनरा पने नामिया ताबे करेला छेदना. The king, fearing that the royal physician had been killed, personally descended and brought him to consciousness. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം രാജാവിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹം അവിടെ മോഹാത്സ്യപ്പെട്ട് വീണപ്പോൾ അദ്ദേഹം പേടിച്ചു. അദ്ദേഹം വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി, സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ ശുശ്രൂഷിക്കാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തിടുക്കം വന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് വന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഇദ്ദേഹം മോഹാത്സ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ പേഴ്സണലി ഡിസെൻഡ് ബ്രോട്ട് ഹിം ടു കോൺഷ്യസ്നെസ്, തിരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. രാജാവാലെ വ്യഥ തുമി പൈല കോനാഥാനി മുകുന്ദ ഖാഹേ
अति बड़ा व्यथा पाइनाय राजा बाले व्यथा तुम्हें पहले कोना थानी मुकुंदा कहे अति बड़ा व्यथा पाइनाय. राजा बाले व्याता तुम्ही पहिला कोणा ताही मुकुंदा काहे अधिपता व्याता पाय नाही. हरे कृष्ण. When the king asked Mukunda, where is it paining you? Mukunda replied, I am not very much pained. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് എന്താണ് പറ്റിയത്, എവിടെയാണ് വേദനിക്കുന്നത്? മുകുന്ദൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഐ എം നോട്ട് വെരി മച്ച് പെയിൻ, എനിക്ക് വേദനയില്ല. राजा कहे मुकुंदा तुम्हें पाड़ीला की लागी मुकुंदा कहे राजा मोरा व्याधि आचे मृगे. राजा कहे मुकुंदा तुम्हें पाड़ीला की लागी मुकुंदा कहे राजा मोरा व्याधि आचे मृगे. राजा काहे मुकुंदा तुम्ही पाडीला की लागी मुकुंदा काहे राजा मोरा व्याधी आचे मृगे. The king then inquired, Mukunda, why did you fall down? എന്താ വീഴാൻ കാരണം എന്താണ്? മുകുന്ദ replied, my dear king, I have a disease like epilepsy. അപ്പൊ എന്താണ് മുകുന്ദ പറഞ്ഞത്? എനിക്ക് ഒരു ഫിറ്റിന്റെ അസുഖമുണ്ട്. അല്ലേ, അത് എപ്പിലെപ്സി. മുകുന്ദൻ പറഞ്ഞു ശരിയാണോ? അല്ല. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നുണ പറഞ്ഞത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സ്പിരിച്വൽ ഇത് കാണിക്കേണ്ട, മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാതിരിക്കാൻ മിണ്ടാതിരുന്നത്. അതെ, അതും അദ്ദേഹം ഒരു മുസ്ലിം രാജാവാണ്, പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. ഈ കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല. അപ്പൊ അവിടെ നുണ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നുണ പറയുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, വൈഷ്ണവനാണ്, നുണ പറയാൻ പാടുമോ? അത് അയാൾക്ക് അപരാധം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം. ചിലപ്പോ മുസ്ലിം കിങ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് അപരാധം വരില്ലേ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നുണ പറഞ്ഞത്. നുണ പറയുന്നത് അത് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, തല കയറില്ല. പിന്നെ അതുമല്ല, ദേശകാല പാത്രം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചില സമയത്ത് നുണ പറയേണ്ടി വരും. അത് ഒഫൻസ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരാത്തതാണ് പറയാം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിക്കില്ല, ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചിലപ്പോൾ പണിഷ്മെന്റും കിട്ടും, പറയാൻ പറ്റില്ല, മുസ്ലിം രാജാവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, യുക്തിപരമായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് അതിന് വേണ്ടുന്ന യു ഹാവ് ടു ഡീൽ സ്യൂട്ടബിളി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നുണ പറയില്ല എന്നുള്ള ആ ശപഥം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഈ സമയത്ത് ചെയ്യണം, നുണ പറയുന്നതാണ് ധർമ്മം. So Mukunda replied, my dear king, I have a disease like epilepsy. 127. महाविदग्ध राजा से साबा जाने मुकुंदेरा हाइलातांड्रा महासिद्धा जाने. महाविदग्ध राजा से साबा जाने मुकुंदेरा हाइलातांड्रा महासिद्धा ज्ञाने. महाविदग्ध राजा से साबा जाने मुकुंदेरा हाइलातांड्रा महासिद्धा जाने. Being extraordinarily intelligent, the king could understand the whole affair in his estimation. പക്ഷെ മുസ്ലിം ആയ രാജാവിന് നല്ല തലയിൽ ആൾതാമസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ബീങ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഇന്റലിജന്റ്. രാജാവിന് മനസ്സിലായി ഇത് എന്താണ് സംഗീതമാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇൻ ഹിസ് എസ്റ്റിമേഷൻ മുകുന്ദ വാസ് എ മോസ്റ്റ് അൺകോമൺ എക്സോൾട്ടഡ് ലിബറേറ്റഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി. രാജാവിന്റെ ആ അഭിപ്രായത്തിലെ കണക്ക് പ്രകാരം മുകുന്ദൻ ഒരു ഓർഡിനറി ആളല്ല, എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി എക്സോൾട്ടഡ് അൺകോമൺ ലിബറേറ്റഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ്. അത് അതിന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നുണ പറഞ്ഞാലും അവിടെ പിടിക്കപ്പെട്ടു. രാജാവിന് ആ സിംറ്റംസ് മനസ്സിലായി. രഘുനന്ദന സേവാ കരേ കൃഷ്ണേര മന്ദിരേ ദ്വാരേ പുഷ്കരിണി താരാ ഘാട്ടേരെ ഉപാരേ കാദംബേരെ ഏകാവൃക്ഷേ ഫുട്ടേ ഭാരനാമാസേ നിത്യ ദ്വിഫുല ഹയത് കൃഷ്ണ അവതംസേ. രഘുനന്ദന സേവാ കരേ കൃഷ്ണേര മന്ദിരേ ദ്വാരേ പുഷ്കരിണി താരാ ഘാട്ടേരെ ഉപാരേ കദംബേര ഏകാവൃക്ഷേ ഫുട്ടേ ഭാരമാസേ നിത്യ ദ്വിഫുല ഹയ കൃഷ്ണാവതംസേ. രഘുനന്ദന സേവാ കാരേ കൃഷ്ണേര മന്ദിരേ ദ്വാരാ പുഷ്കരേ നീതാരാ ഗതേര ഉപാരേ കദംബേര ഏകവൃക്ഷേ പുതേ ഭാരമാസേ നിത്യ ദ്വിഫുല ഹയ കൃഷ്ണ അവതംസേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. Raghunandana is constantly engaged in serving Lord Krishna in temple. Beside the entrance of the temple is a lake, and on its banks
is a Kadamba tree which daily delivers 2 flowers to be used for Krishna service. രഘുനന്ദനെ പറ്റി പറയുന്നത്, രഘുനന്ദന് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പൂജാരിയായിട്ട് അവിടെ സെർവ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻട്രൻസിൽ അവിടെ ഒരു ലേക്ക് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ കരയിലൊരു കദംബ ട്രീ ഉണ്ട്. എന്നും അതിന് 2 ഫ്ലവേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു. മുകുന്ദേര കഹേ പുന മധുര വചന തൊമാര കാര്യ ധർമ്മധന ഉപാർജന. മുകുന്ദേര കഹേ പുന മധുര വചന തൊമാര കാര്യ ധർമ്മേ ധന ഉപാർജന. मुकुंदेरा काहे पुना मधुर वचना तुम्हारा कार्य धर्म दान उपार्जना. Sri Chaitanya Mahaprabhu again spoke to Mukunda with sweet words. Your duty is to earn both material and spiritual wealth. Okay. Chaitanya Mahaprabhu മുകുന്ദനോട് പറയുന്നു, നല്ല മധുരമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളോട് കൂടിയിട്ട്, എന്താണ് ഡ്യൂട്ടി, കർത്തവ്യം? ടു ഏൺ ബോത്ത് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ വെൽത്ത്. അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ വെൽത്ത് നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്യുന്നതിന് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മുകുന്ദനോട് പറയണേ, മെറ്റീരിയൽ വെൽത്ത് നമ്മൾ ഏൺ ആർജിച്ചിരുന്ന ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഡിവോട്ടി ആണെങ്കിൽ മാത്രം. ഡിവോട്ടികൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, കാരണം ഭഗവാൻ അറിയാം ആ മെറ്റീരിയൽ വെൽത്തും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ചോളം മെറ്റീരിയൽ വെൽത്ത് ഒരു ഘടകമല്ല, ഒരു വിഘ്നമല്ല, ഇംപെഡിമെന്റ് അല്ല. ഭക്തന്മാരല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ വെൽത്ത് അവിടെ പ്രോബ്ലമാറ്റിക്കായി, അതൊരു ഒബ്സ്റ്റാക്കിളായി, കാരണം സ്പിരിച്വൽ പാത്തിനെ അത് ബാധിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു പ്യുവർ ഡിവോട്ടി ആണെങ്കിൽ എത്ര മെറ്റീരിയൽ വെൽത്ത് കിട്ടിയാലും അത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കും, അത് അവരുടെ ആ ഭക്തിയെ ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തത്, ബോത്ത് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ വെൽത്ത് രണ്ടും ആർജിച്ചെടുക്കാനാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സമയം എന്തായി? ഓക്കെ, അപ്പോൾ 1:31 അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ജയ. പ്രഭുപാദ് की जय. गुरु महाराज की जय. गो प्रभु. हरे कृष्णा. सुष्ठा.